देते सकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। आती है हमको आज भी साकार भासना, रोशन तुम्ही से बाबा हर दिल की आशना, हर दिल की आशना। बन कर के ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर। तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से फरिश्ते शुभ होता जिनका शिरकत से जिनकी होता अव्वल है काज सारा। अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा। शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
सबके सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर गिज हुआ पड़ा है, कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। પ્રેમથી બોલશો એકવાર ઓમ શાંતિ. આજના આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરતા પહેલા 3 મિનિટ માટે આપણે પરમાત્માની દિવ્ય સ્મૃતિમાં બેસીશું. આજની આ સભામાં પરમાત્મા પિતાનું આવાહન કરીએ. આવો 3 મિનિટ પરમાત્માને યાદ કરીએ. ઈસવીસન 1983માં જે સ્થાનનું બીજારોપણ થયું અને આજે તે ફલીભૂત બન્યું. ખૂબ સ્વાગત છે, અભિવાદન છે, અભિનંદન बरसते हैं फूल और दिल आज गा रहा है आपका स्वागत.
આજનો આ દિવસ આપણા માટે ખૂબ જ ખુશીનો દિવસ છે. બાબા પણ ઘણીવાર મોરલીમાં કહે છે કે આ આખિર વો દિન આયા આજ. જે દિવસની આપણે રાહ જોતા હતા એ દિવસ આજે આવી ગયો. તો આજનો આ દિવસ આનંદનો દિવસ કહીએ, ખુશીનો દિવસ કહીએ. ડ્રામાની અંદર દર 5000 વર્ષે આ દિવસ આપણા માટે ફિક્સ છે. તો એ ડ્રામા બનાવનાર, સૃષ્ટિનું સર્જન કરનાર, સદા આપણે એમની છત્ર છાયામાં રહેનાર એવા પરમાત્મા પિતા જે વિશ્વકર્મા, એ વિશ્વકર્મા પરમાત્મા પિતા શિવ બાબાનું આજની આ સભામાં હું ખૂબ જ દિલથી સ્વાગત કરું છું. ત્યારબાદ પરમાત્મા પિતા તો છે જ આપણી સાથે, સદા એમની છત્ર છાયામાં તો છીએ જ, પણ સાકાર માધ્યમ, કારણ કે બાબા તો છે જ નિરાકાર, તો સાકારમાં પણ કોઈ નિમિત્ત આપણી સાથે જોઈશે તો એ છે આપણા આદરણીય, પરમ શ્રદ્ધેય, વંદનીય, પૂજનીય એવા અમારા આદર્શ, અમારું જીવનનું ઘડવૈયું, જેને જીવનનું ઘડતર કર્યું. માતા પિતાએ જન્મ આપી મોટા કર્યા, બ્રહ્માકુમારી જીવન બનાવવા માટે એમને શ્રેષ્ઠ પ્રેરણા આપી, પણ ત્યારબાદ બાબાના ઘરમાં આવ્યા પછી અમારા જીવનનું, કારણ કે લૌકિક જીવન અને અલૌકિક જીવનની અંદર બહુ બધું અંતર હોય છે, તો એ જીવન બનાવનાર બ્રહ્માકુમારી જીવન ભલે લૌકિક માતા પિતાએ બનાવવા માટે છૂટી આપી, પણ ત્યારબાદ જે બ્રહ્માકુમારી જીવનનું ઘડતર કર્યું એવા અમારા આદરણીય માર્ગદર્શકો, આદરણીય અમારા અલૌકિક માકો, જે પણ ઉપમા આપીએ એ ઓછી છે એવા અમારા આદરણીય દીદીજી, પરમ શ્રદ્ધેય, એમનું પણ ખૂબ જ દિલથી આજે હું સ્વાગત કરું છું. કારણ કે આ બધું જ જે કાર્યક્રમ થયો એમના માર્ગદર્શન હેઠળ જ થયો છે. આટલું મોટું ભવનનું જે નિર્માણ થયું એ નિર્માણ પણ આપણી તો તાકાત નહોતી, કારણ કે એક છે બાબા અને માધ્યમ, જે મેં કીધું સાકારમાં નિમિત્ત છે આપણા દીદી, જેમના પાવરફુલ સંકલ્પ હતો કે કંસારા કોઈમાં તમે ખાલી સંકલ્પ કરો, બાબા કરવાવાળા બેઠા છે. જ્યારે પણ કંઈ વાત કરે તો બાબાની જ વાત કરતા કે તમે ખાલી પાવરફુલ સંકલ્પ કરો, સંકલ્પની અંદર દ્રઢતા રાખો. આપણે ઘણીવાર એવું વિચારીએ કે થશે કે નહીં થાય, થોડો સંકલ્પ ચાલી જાય, ત્યારે જ્યારે અમે દીદી પાસે બેસીએ તો એક જ અમારો દ્રઢ સંકલ્પ કરાવતા કે તમે ખાલી બાબા કહો, બસ અમૃત વેલાએ બાબા હાજર જ છે. અને આજે આપણે જોઈએ તો આજે બાબાએ કાર્ય જે સંકલ્પમાં કે સ્વપ્નમય મેં નહોતું વિચાર્યું કે થશે, આજે બાબાએ પ્રેક્ટિકલ સ્વરૂપ બનાવી દીધું. તેવા આદરણીય, પરમ શ્રદ્ધેય, વંદનીય, પૂજનીય એવા મારા દીદીનું પણ આજે હું ફરીવાર ખૂબ જ દિલથી સ્વાગત કરું છું. સાથે એમની જ બાજુમાં બેઠેલા કુસુમ દીદી, જે પણ એકદમ સરળ, નામ દીદીનું સરલાબેન છે પણ સરળ સ્વભાવ કુસુમ દીદીનો છે. જ્યારે પણ કંઈ પૂછવું હોય, કંઈ પણ વાત કરવી હોય તો એકદમ આપણી જોડે આપણા જેવા થઈ આપણને બધી જ કોઈ પણ માહિતી આપવી હોય, કોઈ પણ કહેવું હોય તો એકદમ આપણે સરળતાથી, ખુલ્લા દિલથી પૂછી શકીએ એવા એમનું નામ જ કુસુમ છે. તો કુસુમ એટલે સુગંધ ફેલાવનાર, તો એવા કુસુમ દીદીનું પણ ખૂબ જ દિલથી સ્વાગત કરું છું. સાથે મહેસાણામાં જ જે મોઢેરા રોડ પર સેન્ટર છે ત્યાંના ઇન્ચાર્જ બેન જ્યોતિકાબેન, કે જે છે જ જ્યોતિ બિંદુ, પરમાત્માની સ્મૃતિ અપાવનાર, તો એવા જ્યોતિબેન પણ કાલે જ મને કહેતા હતા કે બેન નહીં આવું તો નહીં ચાલે, રજા આપો. હવે એવું નથી, મેં કીધું ના, નહીં ચાલે, આવવું જ પડશે. તો આજે એમને પણ પોતાનું, કારણ કે ઘરની સેન્ટરની અંદર થોડી સેવા હતી, છતાંય સ્વાગત કરું છું. સાથે જ્યોતિબેનની બાજુમાં બેઠેલા ગીતાબેન, જેઓ પાંચોડથી આવ્યા, લૌકિકમાં મારા મોટા બેન છે, તો ગીતાબેનનું પણ ખૂબ જ દિલથી સ્વાગત કરું છું. મારી બાજુમાં બેઠેલા મારાથી નાના બેન,
એ પણ લૌકિક બેન છે, એ કટોસણ છે. તો એમનું પણ ખૂબ જ દિલથી સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે અમારા મહેસાણાથી પધારેલા બધા સોમભાઈ, દિનેશભાઈ, પંકજભાઈ બધાનું ખૂબ જ દિલથી, બિંદીબેનનું પણ ખૂબ જ દિલથી સ્વાગત કરું છું. હીરા માતાનું પણ ખૂબ જ દિલથી સ્વાગત કરું છું. તેમજ મહેસાણાના સર્વ અમારા બહેનો જે આજે અહીંયા ઉપસ્થિત છે એ સર્વનું પણ ખૂબ જ દિલથી સ્વાગત કરું છું. સુરતથી પધારેલ રમણભાઈ જે સ્પેશિયલ ટાઈમ કાઢી અને આવ્યા, એમને ખૂબ જ ખુશી હતી કારણ કે એમનો પ્રોગ્રામ બીજે હતો અને અચાનક જ પ્રોગ્રામ આ મળ્યો એટલે એમને કીધું ત્યાં પછી જઈશ, પહેલા અહીંયા આવીશ. તો આયા એટલે તરત કીધું બેન મને એટલી બધી ખુશી થઈ આજે એટલે મેં બહારનો પ્રોગ્રામ કેન્સલ કર્યો, પહેલા અહીંયા આવ્યો. તો રમણભાઈનું પણ ખૂબ જ દિલથી સ્વાગત કરું છું. ડાન્સ કરનાર શિવ જ્યોતિ એનું પણ ખૂબ જ દિલથી સ્વાગત કરું છું. અને સાથે સાથે કંસારા કોઈ ને બેચરપુરા ક્લાસના ભાઈ બહેનો જેમને પણ પોતાનો સમય કાઢી આવ્યા એવા ખૂબ જ દિલથી સ્વાગત કરું છું. અશોકભાઈ જેમણે ખૂબ જ મોટો ફાળો આ મકાન બનાવવામાં આપ્યો, દિવસમાં ઘણી વખત તો 1 વાર 2 વાર 4 વખત, અને ટોટલ ઘર આપણે કશું જોવું જ નહીં પડ્યું. ટોટલ જવાબદારી, નાનામાં નાનું કામ પણ એમણે ખૂબ જ એક ઘર સમજી જવાબદારીપૂર્વક કર્યું અને એમણે સંપૂર્ણ મકાન બનાવ્યા. પછી અમે એક દિવસ કીધું હવે આવો એક દિવસ, તો કે ના હવે અમારું કામ પૂરું થઈ ગયું, અમે ટોલી ખાવા આવીશું. એટલે એવા અશોકભાઈનું પણ ખૂબ જ દિલથી સ્વાગત કરું છું. ઓમ શાંતિ. એવા પ્રસંગને અનુરૂપ આજના કાર્યક્રમની અંદર હું આમંત્રિત કરું છું આદરણીય કુસુમ દીદીજીને. આપ સદા બ્રાહ્મણ પરિવારની અંદર સદા ખુશહાલ, બ્રાહ્મણ પરિવારની ફૂલવાડીમાં ગુણોની સુવાસ ફેલાવનાર, શુભ ભાવનાની ધારા, સદા હર્ષિત, નિર્માણ ચૈત્ય, સૌમ્ય અને મધુર વાણી દ્વારા સર્વને સંતુષ્ટ કરનાર, આપ છેલ્લા 4 દશકોની સેવા દરમિયાન અનેક આત્માઓના જીવનને ગુણ અને શક્તિઓથી મહેકાવી રહ્યા છો. તો હું આમંત્રિત કરું છું આદરણીય કુસુમને. ઓમ શાંતિ. વિશ્વ કલ્યાણકારી, જગત નિયંતા, પરમપિતા પરમાત્માની અતિ પ્રિય સંતાન, સન્માનનીય મંચ ઉપર વિરાજમાન પરમ શ્રદ્ધેય, પરમ વંદનીય, આદરણીય, સર્વના દિલો ઉપર શાસન કરનાર એવા સરળ હૃદય દીદીજી, અને સાથે સાથે કંસારા કોઈ જે નવું ભવન બન્યું છે એ નવા ભવનને શોભા વધારનાર આજના આ મંદિરની અંદર જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી એવા મૂર્તિ, દેવી મૂર્તિ અલ્પાબેન અને જ્યોતિબેન જે મોઢેરા સેવા કેન્દ્રનું સંચાલન કરે છે, અમલિયાસણ સેવા કેન્દ્રથી પધારનાર બિંદીબેન, કટોસણ સેવા કેન્દ્રથી પધારનાર દર્શિતાબેન અને પાંચોટ સેવા કેન્દ્રથી પધારનાર એવા ગીતાબેન, અને સર્વે સભામાં ઉપસ્થિત આપ સર્વ બાબાની ચેતન્ય ફૂલવાડીના ચેતન સુગંધિત પુષ્પો. ખરેખર આજની જે ઘડી છે એ રળિયામણી છે. મને આજે કંસારા કોઈ પાઠશાળાનો ઇતિહાસ એ મારી નજર સમક્ષ ફરી રહ્યું હતું. વર્ષો પહેલાં જ્યારે અહીંયા આધ્યાત્મિક બીજ રોપાયો, અહીંયા સેવાઓ શરૂ કરી, ત્યારે શરૂની અંદર મને યાદ છે રસિકભાઈ ખરોડના અને એક નારાયણભાઈ હતા, એ રાજકોટના હતા. એ બંને અહીંયા રહેતા હતા. એ મને લાગે વેટરનરી ડૉક્ટર હતા. અને અહીંયા ગીતા શાળાની શરૂઆત કરી. શરૂના દિવસોની અંદર ખૂબ જ સારી સંખ્યા, એટલે કે 70-80 જેટલી સંખ્યા અહીંયા ક્લાસમાં ભાઈ બહેનોની હતી.
અને ખૂબ જ ઉમંગ ઉત્સાહથી બધા આવતા હતા. હરિભાઈ પણ અહીંયા આપણા ગામના એ પણ હતા, એમની પણ અહીંયા હાજરી રહેતી હતી. ઈશ્વરભાઈ જે આ પાઠશાળાના નિમિત્ત એને ચલાવતા હતા. ખૂબ સારી સેવાઓ હતી. અહીંયા ઘણા બધા પ્રોગ્રામો પણ થઈ ગયા. અને મને યાદ છે હું 10માં અહીંયા ક્લાસ કરવા માટે આવતી હતી. એક પુરીબેન કરીને હતા માતાજી, યાદ હશે જે જૂના હશે, એ પુરીબેન હતા. એમના ઘરે જ હું રાત્રે સૂતી અને ક્લાસ કરાવીને અહીંયાથી જતી હતી. એ દિવસો હતા અને સેવાઓ પણ ખૂબ બાબાની એ વખતે ધૂમ ચાલી રહી હતી. ધીમે 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 એક એવું અંતરાલ આવ્યો, એવું સમય આવ્યો કે જ્યારે ધીમે ધીમે બાબાના બાળક જે જાગૃત હતા એ થોડા તંદ્રમાં આવી ગયા. સંખ્યા ઓછી થઈ, અમુક પરમધામ જતા રહ્યા અને ધીમે ધીમે પાઠશાળામાં અહીંયા જે બોલી વાંચતા હતા, કારણ ઈશ્વરભાઈએ પણ શરીર છોડી દીધું. એમના સન ડાયાભાઈ હતા. પાઠશાળા એમના ઘરમાં ઉપર જ ચાલતી હતી, પણ વચ્ચે બ્રેક આવી ગયો. પણ આજે એક મકાન રમણભાઈ એમના કોઈ રિલેટિવ ભાણાભાઈ, એટલે એમને આ પ્લોટ એ મકાન ક્યારનોય અહીંયા આપેલું હતું. એમનો એ સંકલ્પ હતો કે અહીંયા બાબાનો એક નાનકડો હોલ બને અને એની અંદર નિયમિત જે બાબાના બાળકો છે એ આવે, એ રાજયોગ ને જ્ઞાન એનું શિક્ષણ લે, એક સારું એવું કામ અહીંયા ચાલે, એવી ખૂબ દિલી ઈચ્છા હતી. જેમ કહેવત છે ને કે ઉપરવાળાના ઘરની અંદર દેર છે પણ અંધેર તો નથી જ. એ કહેવત જે છે એ ખરેખર આજે સાકાર થઈ છે, આજે એ સાર્થક થઈ છે. દેર છે અંધેર નથી, પરંતુ માણસની સંયમની, ધીરજની એ કસોટી એટલે કે ચરમ સીમા સુધી એને ધીરજ રાખવી પડે. પ્લોટમાં શરૂઆત પણ કરવામાં આવી. મને યાદ છે શાંતિભાઈ જે મહેસાણા સેવા કેન્દ્રના કોન્ટ્રાક્ટર હતા, એ આવતા હતા ક્લાસમાં. અહીંયા સિમેન્ટની બોરી પણ ઉતારી, પણ કયા કારણસર અહીંયા એ ભવનનું નિર્માણ ના થઈ શક્યું. વચ્ચે વરસાદ આવ્યો, પાણી આવ્યું, પૂર આવ્યું, એ બધી જ બોરી છે જે સિમેન્ટની બોરી હતી એ પથ્થર થઈ ગઈ. પછી એક બીતી ગયેલો ઇતિહાસ છે જેને આજે આપણે યાદ કરી રહ્યા છીએ. પણ કહેવાનો ભાવ એમ કે દેર છે અંધેર નથી. એક દિવસ મને યાદ છે કે રમણભાઈ શાંતિવનની અંદર બેનને મળ્યા. અમે દાદી કોટેજમાંથી મળીને દાદીને જ્યારે બહાર આવ્યા ત્યાં જ રમણભાઈ મળ્યા અને રમણભાઈએ બેનને ફરીથી યાદ કરેલું, બેન એ જે પડી છે જગ્યા એનું તમે કંઈક કરો. હવે આગળ બાબાની અને બધાની નિમિત્તની એવી ઈચ્છા તો ચોક્કસ રહેશે કે હવે અહીંયા નવી નવી આત્માઓ આવે. બાબાના ઘરની અંદર જે રહી ગયેલી આત્માઓ છે એ આવીને પોતાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરે. હવે તમે બધા જે બાબાના બાળક તૈયાર થઈ ગયા છો, હવે પોતાના પગ ઉપર ચાલતા થઈ ગયા છો, દોડતા થઈ ગયા છો, ત્યારે તમે એ નવી નવી આત્માઓને અહીંયા લાવશો અને એ રહી ગયેલી આત્માઓ પણ બાબાનું જન્મ સિદ્ધ અધિકાર પ્રાપ્ત કરે અને આ ભવનની સાર્થકતા ત્યારે જ ગણાશે. એનો એક એક રજકણ, એક એક મીઠી, જેને પણ અહીંયા તન મન ધન પોતાનું સમય સંકલ્પ, અશોકભાઈએ તો અહીંયા ગાડી લઈને કેટલા ધક્કા ખાધા છે, કેટલી વખત. અને બાબાએ એ નવા ભવનોના નિર્માણ માટે એક આત્માને નિમિત્ત બનાવી. અમે બધા નિશ્ચિંત થઈને સૂઈ જઈએ છીએ અને અમે જેમ પ્રોગ્રામો કરીએ છીએ એ પ્રોગ્રામોની અંદર અમને કંઈ લાગતું જ નથી પ્રોગ્રામો થઈ જાય એમ. હવે તો એમ થઈ ગયું છે, કોઈ કે મકાન ફલાની જગ્યાએ બાંધવાનું છે તો અમને એમ બની જશે. કંઈક લાગતું જ નથી કે મકાનની પાછળની શું મહેનત અને કઈ રીતે બનાવશું ને શું થશે. બાબા બેઠા છે, બાબાના નિમિત્ત જે બાળકો છે એ બાળકો પણ એને તૈયાર કર્યા છે. બધા સેવામાં બધા દોડે છે, એટલે અહીંયાથી ફરી સેવાઓ થશે, આત્માઓ નીકળશે.
આજે જેમ એ હોલ ભરેલો છે એવી જ રીતે દરરોજ સવારે નિયમિત ક્લાસની અંદર આ હોલ ભરાય અને બાબા અહીંયા આવીને ભરેલો હોલ જોઈ તો ચોક્કસ ખુશ થશે. તો એના માટે આપ સૌને વેચરપુરાથી જે પાઠશાળાથી ભાઈ બહેનો આવ્યા છે અહીંના જે છે બધાને પુનઃ ખૂબ દિલની શુભભાવના, શુભ આશાઓ, શુભકામના સાથે ઓમ શાંતિ. परमात्मा की छत्र छाया हो. વિશેષ આજનો દિવસ બહુ જ મહત્વનો દિવસ છે, ખુશીનો દિવસ છે, કારણ કે નવા ભવનનો ગ્રહ પ્રવેશ છે. તો સૌથી પહેલા શિવ બાબા એમનો ખૂબ ખૂબ શુક્રિયા, સાથે સાથે આપણા આદરણીય બેન કે જેઓ સતત બેહદની સેવામાં ખૂબ જ વ્યસ્ત હોવા છતાં નાનામાં નાના સેન્ટરો કે દરેક બહેનો માટે એમને કંઈક ને કંઈક મંથન ચાલતું જ હોય એવા શ્રદ્ધેય બેન બેહદ સેવામાં વ્યસ્ત હોવા છતાં દરેક માટે ટાઈમ આપનાર એવા અથક સેવાદારી સાથે કુસુમબેન ખભે ખભો મિલાવીને દરેક કાર્યની અંદર સહયોગી, સાથે મંચ પર બિરાજમાન જ્યોતિબેન, દર્શિતાબેન, અલ્પાબેન, બિંદીબેન, ક્લાસના સર્વ ભાઈઓ બહેનો, સેવા સાથી બહેનો, આજનો દિવસ એટલા માટે મહત્વનો છે કે અહીંયા નવા ભવનનું નિર્માણ થઈ ચૂક્યું. વર્ષો પહેલાં હું વડનગરમાં હતી ત્યારે આ જમીન મળેલી મકાનના સ્વરૂપમાં, અને જ્યારે પીસ પેલેસ બનવાનું હતું એ વખતે જ કદાચ આ અહીંયા પણ પાઠશાળાનું નિર્માણ થવાનું હતું. રમણભાઈ સવારે બેઠા હતા એટલે વાત થઈ, એટલે એ ઓળખી નહીં શક્યા મને, કારણ કે બહુ વર્ષો પછી મળ્યા. એટલે મેં એમને યાદ કરાવ્યું કે જ્યારે તમે મલેકપુરમાં આવતા વેકેશનમાં, કાંતિભાઈ અને રમણભાઈ, ત્યારે વડનગરમાં નાનું મોટું બ્રહ્માભોજન થતું, મલેકપુરમાં થતું અને અવનવી સેવાઓ થતી. તો એમનો પણ સંકલ્પ અને એમનું આ મોસાળ થતું હતું, એટલે એમને સેવાની અંદર આ જગ્યા આપેલી. પણ જેમ કુસુમબેને કહ્યું એમ પાઠશાળામાં તો હું પણ આવેલી છું, પૂર્વીબાના ત્યાં સૂતેલી છું, અને એ રીતે ક્લાસ કરાવીને જતા. પછી શિવરાત્રિનો ભોગ મેં ને કુસુમબેને અહીં આવીને બનાવેલો અને દરેક એ વખતે દરેકની પાલના કરેલી. પણ વર્ષો પછી કદાચ આ જગ્યાને જાગવાનું હશે, અને એમાં અલ્પાબેન અને મંજુબેનનો પાર્ટ અહીંયાથી શરૂ થવાનું હશે નવી સેવા નિમિત્તે. એટલે આ જગ્યા જાગી, અને જાગ્યા પછી સરસ સુંદર ભવનનું નિર્માણ થયું. અને એ ભવનમાં દરેક આત્માઓ જે તનથી, મનથી, ધનથી દરેક રીતે સહયોગી બન્યા, એમના માટે પણ આજે ખૂબ ખૂબ દિલથી શુક્રિયા. આટલા નાના કામની અંદર આટલું મોટું ભવન બાબાનું બન્યું એ પણ એક કમાલ છે બાબાની. તો જેટલી પણ આત્માઓ છે અને જે પણ આત્માઓ આ ભવનમાં આવે એને સુખ, શાંતિ, પવિત્રતા, આનંદ, ખુશી, શક્તિ, પ્રેમ આ દરેક વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય. અને ભગવાનના ઘરમાં જે સાચી જ્ઞાનની ગંગા વહે છે, બાનું નામ પણ ગંગાબા જ હતું અને દાદાનું નામ કંઈક શિવ દાદા હતું. તો શિવ બાબા અને શિવ બાબાની જ્ઞાન ગંગા અહીંયા પ્રેક્ટિકલમાં વહી રહી છે. તો એનો દરેક આત્માઓ ખૂબ ખૂબ લાભ લે, અને આવનારા ભાઈ બહેનો પણ ખૂબ પુરુષાર્થ કરીને આગળ ઊંચું પદ પ્રાપ્ત કરે એવી શુભ ભાવના અને શુભકામના. ઓમ શાંતિ. રોડ સેવા કેન્દ્રમાં જે આપની સેવાઓ આપી રહ્યા છો, આપ પણ આજના શુભ પ્રસંગે આપના દિલના ભાવ. ઓમ શાંતિ. પરમ સદગુરુ પરમાત્માના પ્યારા સંતાનો, આપણી વચ્ચે મહાજ્યોતિ પરમાત્મા શ્રી બાબા, બાપ દાદા હાજર છે. સાથે સાથે જે આપણા મંચ પર ઉપસ્થિત સરલા દીદી, કુસુમબેન અને મારી प्यारी सखियों को, टीचर्स बहनों को, સાથે સાથે આપ સર્વ મહેસાણાથી આવેલા ભાઈ બહેનો અને આપ સર્વ સેન્ટરના પાઠશાળાના ભાઈ બહેનો, આપ સર્વ આત્માઓને ખાસ આજ ઉમંગ દિવસ
પરમાત્માના ઘરના સ્થાપનાનો દિવસ અને એ નિમિત્તે મારા દિલની આપ સર્વ આત્માઓને बहुत बहुत बधाई हो मुबारक हो कि आप सर्व आत्माओं भाग्यशाળી છો, ભગવાનની સિલેક્ટ આત્માઓ છો, જે કલ્પ પહેલાની આપ આત્માઓ. અને એટલા માટે જ પરમાત્માએ ઘણા વર્ષો પહેલા અહીંયા બીનું રોપણ કર્યું અને હવે ફલીભૂત થઈ રહ્યું છે. અને ઓર લાસ્ટ સો ફાસ્ટ આપ સર્વ આત્માઓ જઈ અને આ ગોડ યુનિવર્સિટીની અંદર પોતાના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી અને સાથે સાથે આત્માને કંચન કાયા જેવી બનાવી અને આપની મંજિલ પર સહજ રીતે સ્વકલ્યાણથી વિશ્વ કલ્યાણમાં આપ જોઈન્ટ થયેલા છો. આગળ વધો. પરમાત્મા શક્તિ દુઆઓ આપની સાથે છે. અમારી પણ દિલની શુભમંગલ કામના છે કે આપ લાસ્ટ સો ફાસ્ટ જશો. ઓમ શાંતિ. સર્વપ્રથમ આપણા પ્યારા મીઠા બાબા કે જે કરણ કરાવનહાર છે, આપણે બધી આત્માઓ નિમિત્ત છીએ, તો એવા નિરાકાર શિવ બાબા અને એની સાથે સાથે એમને જે નિમિત્ત બનાવેલી વિશેષ આત્માઓ કે જે આજના દિવસે આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે, એવા મુખ્ય જેને આપણે કહી શકીશું કે શિવ બાબાના દિલના ડબ્બીના એક એવા અમૂલ્ય રત્ન, એવા હીરા કે જે અનેકોનું જીવન હીરા સમાન બનાવે છે, એવા આપણા આદરણીય મોટાબેન તેમજ એમની સાથે કુસુમબેન કે જે એમની જેને કહેવાય કુસુમ સુગંધ ફેલાવી અને અનેક આત્માઓને જે છે જ્ઞાન અને યોગની રાહ ઉપર આગળ વધારી રહ્યા છે, એવા કુસુમબેન સાથે સાથે અમારા જે સાથી બહેનો જેમ ગીતાબેન છે, જ્યોતિબેન છે, દર્શિતાબેન કે જેઓ કટોસણથી અહીંયા આગળ આવ્યા છે, અને એની સાથે સાથે અલ્પાબેન અને મંજુબેન, સાથી બધી જ બહેનો અને આ કંસારા કુઈના દરેક બ્રાહ્મણ આત્માઓ. આજના આ વિશેષ પ્રસંગના નિમિત્તે હું બે જ શબ્દ કહીશ કે શિવ બાબા કહે છે અથવા તો કહીએ પરમાત્મા કહે છે કે હવે સમય બહુ ઓછો છે અને હવે જલ્દીથી આપણે જે પણ રહી ગયેલી આત્માઓ છે કે જે ચારો તરફ દુઃખ અને અશાંતિની અંદર તડપતી આત્માઓ છે, એને આપણે જલ્દીથી આ પરમાત્માનો એક માર્ગ અથવા તો એવું એક સ્થાન જે અહીંયા બન્યું છે એની અંદર લઈ આવીએ અને એમને એમનો દુઃખમાંથી દૂર થાય, એ પોતાના જેને કહેવાય કે જે પણ પરિસ્થિતિ અને જેમાં એ ફસાયેલા છે એમાંથી એ નીકળે, એની માટેનું એક બાબાએ સુંદર આ એક સ્થાન બનાવ્યું છે. અને આ સ્થાનથી અનેક આત્માઓની જ્યોતિ જાગશે અને અનેક આત્માઓ પોતાના જન્મસિદ્ધ અધિકારને પ્રાપ્ત કરશે. કારણ કે હવે મુક્તિ અને જીવન મુક્તિનો જે વારસો છે પરમાત્મા સૃષ્ટિ ઉપર આપવા માટે આવ્યા છે, તો દરેક આત્માઓ એ વારસો અહીંથી પ્રાપ્ત કરે, આસપાસની આત્માઓને પણ એની સેવા થાય અને શિવ બાબાની છત્રછાયા દ્વારા આ સ્થાનની અંદર પણ ખૂબ ને ખૂબ રાત અને દિવસ વધતી રહે એવી મારા દિલની શુભ ભાવના અને શુભકામના છે. ओम संत गणेश हो. शुभकामनाओं दुआओं उमंग उत्साह के साथ सुख જેમને પ્રત્યક્ષ કરવા માટે આપણે બધા એકત્રિત થયા છીએ, આ ભવનનું પણ નિર્માણ કર્યું છે, એવા સૂક્ષ્મમાં ઉપસ્થિત પરમપિતા શિવ પરમાત્મા, સાકારમાં પરમાત્માએ જેમને નિમિત્ત બનાવ્યા એવા આદરણીય શ્રદ્ધેય દીદીજી, પુષ્પ જેવું હૃદય રાખનાર કુસુમ દીદીજી, જ્યોતિબિંદુ પરમાત્માનો પરિચય પૂરા વિશ્વમાં પહોંચાડનાર જ્યોતિકાબેન, સાચું ગીતા જ્ઞાન આપનાર પાંચોડથી આવેલા અમારા લૌકિક અલૌકિક મોટાબેન ગીતાબેન, બિંદુ રૂપ પરમાત્માનો લોકોને સાક્ષાત્કાર કરાવનાર બિંદીબેન,
સરળ હૃદય અમારા મોટા બેન અલ્પાબેન, સાથીબેન મંજુબેન તથા મહેસાણાથી પધારેલા સર્વ ટીચર્સ બહેનો, અનન્ય ભાઈઓ બહેનો તથા ક્લાસના સર્વ માતાઓ ભાઈઓ બાળકો, આજે અત્યંત ખુશીનો દિવસ છે કે વિશ્વ પરિવર્તનનું કાર્ય પરમાત્મા કોઈને ને કોઈને નિમિત્ત બનાવીને કરી દે છે. શાસ્ત્રોમાં ઉદાહરણ આવે છે કે વામન અવતાર ધારણ કરી અને પરમાત્માએ શું કર્યું? 3 પગલામાં આખી પૃથ્વી અને આકાશ બ્રહ્માંડ આખું માપી લીધું 3 પગલામાં. તો આ જે પ્રસંગ જે છે એ યાદ અપાવે છે કે પરમાત્માએ જેની ભૂમિ લેવી છે એની જ લે છે. અને જો કેટલો બધો સમય લાગ્યો છતાં પણ એ જ ભૂમિ પર પરમાત્માનું કાર્ય થઈ ગયું અને નિમિત્ત આત્માઓ જે પણ બની ગયા. જેમ કહ્યું કે આદરણીય અશોકભાઈએ દિવસ રાત મહેનત કરી, એવી અનેક આત્માઓએ પણ આમાં મહેનત કરી હશે. તો એ સર્વએ પોતાનું ભાગ્ય જમા કરી દીધું અને કલ્પ એ ફરીથી પાછા ભાગ્ય જમા કરશે. તો જે નિમિત્ત આત્મા બની, જેણે 3 પગલાનું દાન કર્યું, એ તો નિમિત્ત બની જ ગયા, પણ સાથે સાથે કેટલી બધી આત્માઓએ પણ પોતાનું ભાગ્ય સંગમ યુગમાં જમા કરી દીધું. હવે એ આત્માઓએ તો પોતાનું ભાગ્ય જમા કરી દીધું છે, પરંતુ આપણે શું કરવાનું છે? જેમ હમણાં દીદીજીએ કહ્યું, કુસુમ દીદીએ, કે અમે ઘણો બધો સંઘર્ષ કર્યો, અહીંયા આવતા હતા, રોકાતા હતા, સેવા કરતા હતા. હવે તો ભવન બની ગયું, તો હવે આપણે અન્ય નવી આત્માઓને પણ બાબાના ઘર સુધી લઈ આવવાની છે. એટલે કહેવાય છે કે કદમ અસ્થિર હોય ને કદી રસ્તો નથી જડતો, કદમ અસ્થિર હોય એને કદી રસ્તો નથી જડતો, અડગ મનના મુસાફિરને હિમાલય પણ નથી નડતો. તો જો કેટલા બધા સમય પછી આ ભૂમિનું ભાગ્ય જાગૃત થયું, તો હવે આપણે બધા જે જાગૃત થયેલા છીએ એમનું કર્તવ્ય છે કે આપણે બીજી અન્ય આત્માઓને પણ જાગૃત કરીએ. અને જે સૂક્ષ્મમાં પરમપિતા પરમાત્મા એ પોતે નથી દેખાતા, પરંતુ કાર્ય બધું એ જ કરે છે. તો એ પરમાત્માને આપણે લોકો સમક્ષ પ્રત્યક્ષ કરીએ. આ સંગમ યુગનો હવે થોડોક સમય બાકી છે, તો એ થોડાક સમયમાં આપણે પણ આપણું ભાગ્ય જમા કરીએ. કારણ કે જે આત્માઓએ ભૂમિ આપી, જેમણે પ્રયત્ન કર્યા, જેમણે પોતાનું ધન લગાવ્યું, તન લગાવ્યું, એમણે તો પોતાનું કાર્ય કરી દીધું. હવે આપણું કાર્ય છે કે આપણે અન્ય આત્માઓ જે બાકી છે એ આત્માઓને પણ પ્રભુના દ્વાર સુધી પહોંચાડીએ અને આપણું કર્તવ્ય આપણે પૂરું કરીએ. આજે ખૂબ ખૂબ ખુશીનો દિવસ છે અને મને પણ ખૂબ ખુશી છે કે કેટલી નાનકડી જમીન દેખાતી હતી, પરંતુ એ જમીન પર કેટલા સુંદર આયોજનથી એને કેટલું સરસ ભવન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં રહેવાનું અને બધું જ, મતલબ જેને કહીએ કે સેવાઓનું બધું સુવ્યવસ્થિત આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો ખૂબ ખૂબ બધાઈ છે અને તમને બધાને પણ ખૂબ ખૂબ જેને કહીએ અભિનંદન છે કે આટલા નાનકડા કંસારા કોઈમાં આટલું સરસ બાબાએ તમને ભવન તૈયાર કરીને આપ્યું છે. ફરીથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, અભિનંદન, અભિનંદન. બાપ દાદા તથા આપણા પૂર્વજ આત્માઓની સૂક્ષ્મ ઉપસ્થિતિમાં આજના ગ્રહ પ્રવેશના શુભ પ્રસંગે મંચસ્થ સરલા દીદી, કુસુમ દીદી, ગીતા દીદી, જ્યોતિબેન, અલ્પાબેન, મંજુબેન, દર્શિતાબેન તથા અન્ય બહેનો તેમજ કંસારા કોઈ અને તેની પાઠશાળાઓના ફૂલવાડીના સર્વ ભાઈઓ તથા બહેનો, આજે આપણે જે સ્થાન ઉપર બેઠા છીએ એ સ્થાન ઉપર કેટલાય વર્ષોના સંકલ્પો હતા કે અહીંયા આગળ એક સુંદર ભવન બને અને અહીંયા આગળ ફરીથી જે સેવાઓ અટકી પડી છે એ સેવાઓ પુનર્જીવિત થાય. એના માટે મારા પહેલાના બધા વક્તાઓએ પોતાની શુભકામનાઓ આપી. મારે પણ આ પ્રસંગે એ જ કહેવું છે, કારણ કે જ્યારથી ભવન બનવાનું શરૂ થયું ત્યારથી એક વસ્તુ મેં માર્ક કરી છે કે આપણી જે ફૂલવાડીના જે પણ બાળકો હતા
એમનો જે તન મન ધનથી જે સહયોગ હોવો જોઈએ એની અંદર એવું કહી શકાય કે એમને પોતાનું ભાગ્ય બનાવવા માટે થોડા ઊણા ઉતર્યા. હું એટલા માટે કહું છું કે આ એક પરમાત્માએ સંગમ યુગની અંદર આપણું ભાગ્ય બનાવવા માટેનો એક સમય આપ્યો છે. ચાહે તન મન ધન જે પણ તમે અહીંયા આગળ સમર્પિત કરો છો તો એ પરમાત્મા આપણને અનેક ગણું એનો ભવિષ્યમાં ફળ આપે છે. એમાં આજની મૂલ્યમાં તો કહ્યું કે આપણા પાસે ધન સાથે નથી આવતું, પણ જેને પરમાત્માના કાર્યમાં સફળ કર્યું છે એને અનેક ઘણું ધન પણ સાથે મળે છે. તો આવા સમયે મારે એક વસ્તુ કહેવાની, એક હું નાની કહાની સાથે કહું. એક ગામ હતું અને એક ગામની બાજુમાં ઘોર જંગલ હતું અને એ જંગલની અંદર એકદમ હિંસક પ્રાણીઓ હતા. વાઘ, વરુ, એવા બધા હિંસક પ્રાણીઓ હતા. અને એ જંગલ પછી એક અમૃત સરોવર હતું. હવે એવું હતું કે અમૃત સરોવરનું જે પાણી પીએ એ અમર બની જાય, પણ કોઈ સાહસ નહોતું કરતું, કારણ કે એ ગામમાંથી એ અમૃત સરોવર જવા માટે જે વચ્ચે જંગલ હતું એ જંગલની અંદર ભયાનક પશુઓ હતા. બધાને ડર હતો કે ત્યાં સુધી પહોંચતા પહોંચતા આપણને મારી નાખશે. છતાં બી ગામના અમુક લોકોએ એ પ્રયત્ન કર્યો કે ચલો આપણે કોઈ પણ હિસાબે ત્યાં આગળ પહોંચીએ અને એ અમૃત સરોવરનું અમૃત ગ્રહણ કરીએ. તો એ જે લોકોએ સાહસ કર્યું એમાં કેટલાક લોકો ત્યાં પહોંચ્યા જ નહીં, રસ્તામાં જ એમને કોઈના કોઈ હિંસક પ્રાણીઓએ એમને ખતમ કરી નાખ્યા. બાકીના જે લોકો પહોંચ્યા એમાં અમુક એવો વર્ગ હતો કે ત્યાં આગળ ગયા પછી એમને જોયું કે ઓહો આટલી સુંદર જગ્યા, તો એ જગ્યા જોઈને એકદમ ખુશ થઈ ગયા. પછી બસ એનાથી જ એમને સંતોષ માની લીધો. ત્રીજા લોકો એવા હતા કે તેમને ત્યાં ગયા અને એમને અમૃત જળ પીધું. બસ એમને થયું કે અમૃત જળ આપણે પીધું, હવે તો આપણે અમર બની ગયા. અને જે ચોથા પ્રકારના હતા એને ત્યાં ગયા, અમૃત જળ પીધું, એ સમજ્યા કે હું અમર બની ગયો છું, હવે હું રિટર્ન થઈશ તો મને કોઈ પશુ પક્ષી કોઈ મારી શકશે નહીં. એ પોતે પરત ફર્યા પોતાના ગામમાં અમૃત જળ લઈને અને બધાને પીવડાયું કે તમે પણ પીવો અને તમે પણ અમર બની જાઓ. તો આ જે આપણે પાઠશાળા છે એ જ્યારે ખુલી હશે, કુસુમબેને જે ઇતિહાસ કહ્યો, તો એ વખતથી આ પ્રકારે બન્યું કે જે શરૂઆતમાં બધા આવ્યા અને એમાં જે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર રૂપી જે પણ હિંસક પ્રાણીઓ હતા એના શિકાર બની ગયા. કોઈ લોકોએ જ્ઞાન સાંભળ્યું, થોડો સમય એમને સુંદર લાગ્યું અને પછી એમ લાગ્યું કે બસ આપણે બાબાનો પરિચય મળી ગયો, હવે ઘર બેઠા આપણે અભ્યાસ કરીશું, એમને છોડી દીધું. કેટલાક લોકો અલબેલાની નીંદમાં સૂઈ ગયા કે હજી તો ઘણો સમય બાકી છે. આપણે મહાભારતની અંદર એક પ્રસંગ આવે છે કે જ્યારે દુર્યોધન હતો અને જ્યારે યુદ્ધ ચાલતું હતું તો દુર્યોધન ભીષ્મ પિતામહ પાસે આશીર્વાદ લેવા ગયો કે તમે મને આશીર્વાદ આપો કે તમે કહેવાય ને કોઈ દિવસ મારું મૃત્યુ નહીં થાય, તો એવા મને આશીર્વાદ આપો. તો ભીષ્મ પિતામહે કહ્યું કે હું તને એ આશીર્વાદ ના આપી શકું કે તારું કોઈ દિવસ મૃત્યુ ના થાય, પણ હું તારી પત્નીને એવા આશીર્વાદ આપી શકું અખંડ સૌભાગ્યવતીના. તો એના કારણે તારું જીવન બચી જશે. તો તું એક કામ કરજે, સવારે વહેલા જ્યારે હું ઉઠું અને પૂજામાં હોઉં એ વખતે એને સુંદર શૃંગાર કરી અને મોકલજે, અને એ આવશે અને હું એના આશીર્વાદ આપીશ અને એનાથી તારું જીવન બચી જશે. તો એને જઈને અને એની પત્ની ભાનુમતીનો વાત કરી કે કાલે સવારે તારે વહેલા ભીષ્મ પિતામહ પાસે પહોંચી જવાનું છે. તો આ દુર્યોધનને જ્યારે ભીષ્મ પિતામહના ખંડમાંથી નીકળતા કૃષ્ણએ જોયા તો એને ખબર પડી કે આ કંઈક ખેલ ખેલાઈ રહ્યો છે. તો એ જ્યારે ભાનુમતીને વાત કરતો હતો ત્યારે સાંભળી લીધું કે હા કાલે ભાનુમતી જાય છે અને જો એના આશીર્વાદ મળી ગયા તો પેલું બચી જશે. તો એને દ્રૌપદીને કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું કે દ્રૌપદી એ પહોંચે એના પહેલા તું પહોંચી જજે અને તું આશીર્વાદ લઈ આવજે. તો દ્રૌપદી સવારે
પહેલા તૈયાર થઈ ગઈ અને ભીષ્મ પિતામહ ઓળખે નહીં એટલે ઘૂંઘટ તાણી લીધો અને ત્યાં ભીષ્મ પિતામહના ખંડમાં પહોંચીને અને એ અખંડ સૌભાગ્યવતીના આશીર્વાદ લઈ લીધા. અને જે ભાનુમતી હતી એ અલબેલાની નીંદમાં સોયેલી હતી. પછી એને એકદમ યાદ આવ્યું કે મારે તો આજ જવાનું છે, તો ફટાફટ ઉઠી ત્યાં પહોંચી. ત્યારે તો વિશ્વામિત્રાએ એવું કહ્યું કે કોઈ આવ્યું અને આશીર્વાદ લઈ ગયું, હવે મારા પાસે કોઈ આશીર્વાદ છે નહીં, તો એને એ ખોયા. તો ટૂંકમાં આપણે જે અલબેલાની નીંદમાં સૂઈ ગયા છે એ હવે જાગો, કારણ કે આપણને જે પરમાત્મા આશીર્વાદ આપવા બેઠા છે અને આટલું ભાગ્ય બનાવવા બેઠા છે, તો આપણે પણ ભાગ્ય બનાવી દઈએ. અને જે ચોથા પ્રકારના જે મુસાફર હતા કે જેને અમૃત પીધું, એમ જે તમે પણ આ જ્ઞાન અમૃત બાબાનું પીધું છે, તમે તો હવે અમરપુરીના માલિક બની ગયા છો, તો આપણા ગામની અંદર પણ બધાને અમૃત જ્ઞાન અમૃત આપો અને એમને પણ અમરપુરીના માલિક બનાવો, એવી મારી શુભ આશા છે. અને દીદીએ તથા અલ્પાબેન એમને મને જે આ એક સેવાનો ચાન્સ આપ્યો મારું ભાગ્ય બનાવવા માટે, એ બદલ હું એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આ તબક્કે આભાર માનું છું. અને મને જે લોકોએ સહયોગ આપ્યો, કોન્ટ્રાક્ટર હોય કે કોઈ પણ જે એજન્સીઓ હોય તેમને મને કામમાં સહયોગ આપ્યો, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ઓમ શાંતિ. દ્રઢ સંકલ્પ હતો ત્યારથી હું ધ્યાનમાં આવ્યો અને થોડાક ટાઈમમાં મારે જો મારા દાદા હતા શ્રીરામ દાદા, કયા વર્ષમાં ધ્યાનમાં આવ્યા? હું 83માં ધ્યાનમાં આવ્યો. એ પછી મારા દાદીમાં જે નાની હતા જે ઘરનામાં, એમને શરીર છોડ્યું એટલે શ્રીરામ દાદાને મારા ત્યાં સુરત લઈ ગયેલો. એમને થોડા ટાઈમમાં એમને પણ શરીર છોડ્યું. પછી તો આ મકાન ખાલી પડી ગયું અને જ્ઞાનમાં ચાલતો એટલે મને અંદરથી એટલી બધી દર ઈચ્છા હતી કે આ મકાનની અંદર કંઈક પણ સેવા થાય, ઈશ્વરી કાર્ય કંઈક થાય, એ મારી અંદરની બહુ ભાવના હતી. એટલે પછી આમ તો માસી પણ ખરા ને મારા 4 બહેનો હતી, બધાને મેં પૂછી લીધું કે સ્વાગત મકાનને શું કરવું એટલે કંઈક સેવામાં ગામમાં કોઈ પણ સેવામાં આપી દો, સારી કોઈ દવાખાનું બને કંઈ પણ. તો પછી મેં એમને કીધું કે તમે બધા એમ મંજૂરી આપતા હોય તો બ્રહ્માકુમારીમાં હું એને આપી દઉં બેનને. અને ત્યાં ભવનને રિપેરિંગ કરાવી અને ત્યાં એનો ક્લાસીસ ચાલે, બધા જ્ઞાન લે, તો ગામના આખા ગામની સેવા થાય. બધાએ મને મંજૂર આ કહ્યું. તો મેં બેનને વાત કરી, બેન મારા દાદાનું મકાન છે, તમે ત્યાં, અને અહીંયા પાઠશાળા ચાલુ હતી એવા પહેલાં, તો મેં કહ્યું ત્યાં તમે ભવન બનાવો એમ. શાંતિભાઈ ચાલુ કરેલું, પણ કોઈ કારણસર પછી એમને રેલવેનું કંઈ કામ આવી ગયું એવું હતું એટલે એ કામ પૂરું થયું નહીં. ઘણો લાંબો ટાઈમ પડી ગયો. પછી વડે એને ખંડેર જેવું થઈ ગયું. સમજો ને, આજુબાજુવાળાને કમ્પ્લેન હતી એમ કે પતરા ઉડીને પડ્યા, કે મેં એને એમ કીધું ના થાય તો મેં પતરા તો ઉતારી જમીન તો સપાટ કરી નાખો એમ, જેથી કોઈનો પ્રોબ્લેમ આવે નહીં. બેને એમ કર્યું. પછી થવાનું છે, ડ્રામામાં નોંધ હોય છે, જ્યારે થવાનું હોય ત્યારે જ આપણે ગમે તેટલું બી કરીએ. તો અત્યારે આ મકાન જોઈ અને મને એટલી બધી ખુશી થઈ કે હું તરત મારું જવાનું હતું મારા હિમાચલ, કે મારો પ્રોગ્રામ મેં રદ કરી અને મેં કીધું મારે ઉદ્ઘાટનમાં જવું છે એટલે જવું જ છે કોઈ પણ હિસાબે. અને હું આવી ગયો. ઉત્તર ગુજરાતની ફૂલવાડીને સતત પરિશ્રમ, સાધના અને સ્નેહનું સિંચન, કાર્યશીલ જેમનું જીવન, દાનેશ્વરી જેમનું વર્તન, જ્ઞાન જેમનું ચિંતન, એવા આધ્યાત્મિક ક્રાંતિના આધારસ્તંભ, સર્વજન હિતાય સર્વજન સુખાયના મહામંત્રને ચરિતાર્થ કરનાર એવા લાખોમાં એક ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગ અધ્યક્ષા આદરણીય દીદીજી, આપે છેલ્લા 50 વર્ષોની સેવા યાત્રા દરમિયાન અનેક આત્માઓની જીવન જ્યોતને જગાવી જીવનને જ્ઞાન, ગુણ અને શક્તિઓથી મહેકાયું છે. તો આજના આ શુભ પ્રસંગે હું આપને અનુરોધ કરીશ, આપના શુભ આશીષથી અમને ભરપૂર કરશો. આદરણીય દીદીજી, જેમના માટે હું કહીશ, શબ્દોं द्वारा मुश्किल है बता पाना आपका व्यक्तित्व,
सरलता, मधुरता, विनम्रता होते हैं आपके द्वारा परिभाषित। ज्ञान की ही आप में है गहराई और योग की ही आप में है ऊंचाई। आपने जो की तपस्या उसने वातावरण में है खुशबू फैलाई। विशेषताओं से अपनी वर्षों से आप कर रही है यज्ञ सेवा। कर दिया है सर्व समस्याओं का समाधान। भर भर जोड़ी आपको मिलती है परमात्मा। परम सद्गुरु, वरदानोना दाता, दरेक आत्माना સંકલ્પોને પૂર્ણ કરનાર એવા સર્વશક્તિવાન पिता परमात्मा, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया एवा बाबा जे આગળ આપણને રાખે અને એ પોતે ગુપ્ત રૂપમાં રહે, તો સર્વશક્તિવાન બાબા અને સાથે સાથે સર્વ મંચાસી બાબાની દિવ્ય વિભૂતિઓ, રાજયોગીની બ્રહ્માકુમારી બહેનો, સભામાં ઉપસ્થિત બાબાના એ વિરલ રત્નો જેમને આ કાર્યને સંભવ કરવા માટે દરેક જાતનું સહયોગ આપ્યું, રમણભાઈ, अशोकभाई, अन्य भाइयों तथा बहनों, कंसारा कोई बेजरपुरा गीता पाठशाला भाइयों एवं बहनों, આપણે ક્યારથી કંસારા કોઈની આ ભૂમિની ગાથા સાંભળી રહ્યા છે। દરેકનો સમય નિશ્ચિત છે અને એ નિશ્ચિત સમય ઉપર નિર્માણનું કાર્ય થયું છે। કાર્ય થયું છે, ખૂબ સુંદર થયું છે, દરેકને ગમે એવું થયું છે। સ્થાનનું મહત્વ ત્યારે છે, કોઈ પણ ઘર એ ત્યારે શોભે જ્યારે એની અંદર છોકરાઓ હોય, છોકરાઓથી ઘર શોભે। તો બાબાએ પણ ભલે કંસારા કોઈની આત્માઓને અશોકભાઈએ વાર્તા કહીને ઘણી બધી વાતો તો કહી દીધી, જેટલું તમે સમજ્યા હો એ તમારા ઉપર છે, પણ ઘણું બધું કહી દીધું છે। હવે જિમ્મેવારી છે, કારણ કે અલ્પાબેન એમને પણ સંકલ્પ હતો અને એ સંકલ્પને આપણે પણ ધ્યાનમાં લીધું। એટલા વર્ષથી ધીમે 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 કરતા કરતા પહેલા મકાન મળ્યું, એ મકાન આપણને ફ્રી મળ્યું, ત્યારે એમ વિચાર્યું કે જો એ ભાઈ ઉપરમાં જ હોલ બનાવી દે તો આપણે ત્યાં ક્લાસ ચાલુ રાખીએ। એ મકાન ખાલી કરાયું અને વિશેષતા એ રહી કે કંસારા કોઈમાં જે એટલું એક ધાર્મિક ગામ છે, આટલા બધા પ્રવૃત્તિઓનું ગામ, ધમધમતું ગામ છે, છતાં પણ એ બહેનોને મકાન ન મળે અને એમાં શું નામ? લીલાબેન। લીલાબેને સંકલ્પ કર્યો કે નહીં, મારા ઘરે તમે ક્લાસ છે ને દરેક જાતનો એમને સહયોગ આપ્યો, જેનાથી બહેનોમાં પણ હિંમત, ઉમંગ અને ઉત્સાહ રહ્યો। અને આ તો કંસારા કોઈનો ઇતિહાસ છે, જેમ કહ્યું ઘડી ઘડી પાઠશાળા બંધ થઈને શરૂ થઈને બંધ થઈને પછી શરૂ થઈ, કે ભગવાનને ઉપરથી જોતા 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 એમને પણ જ્યારે થયું કે હવે એને નિરંતર ચલાવવા માટે મૂર્તિઓ તૈયાર થઈ ગઈ છે, ત્યારે આ નિર્માણનું કાર્ય બાબાએ કર્યું। નિર્માણ તો થઈ ગયું, જેનું પણ એમાં સફળ થવાનું હતું તન મન ધન એ સફળ થઈ ગયું। હવે જિમ્મેવારી આવે છે આ બંને બહેનોની અને બંને ગીતા પાઠશાળાના ભાઈ બહેનો, સમજ્યા?
આટલું સુંદર સ્થાન બાબાએ આપ્યું. શેના માટે? શેના માટે? આ બે બહેનો તો ત્યાં મહેસાણામાં રહી શકતા હતા. આટલું મોટું ભવન પડ્યું છે. કોના માટે અહીંયા રાખ્યા? કોણ કહે છે અમારા માટે? હાથ ઊંચું કરો તો જે કહે છે અમારા માટે. હવે તમારા માટે રાખ્યા તો તમારા માથે જવાબદારી. જવાબદારી કઈ છે? નવી નવી આત્માઓને તૈયાર કરવાની. અને ખરેખર જે તમે રેગ્યુલર ક્લાસ કરો છો એનાથી એટલું તો સમજ્યા હશો કે હવે આપણી પાસે સમય ખૂબ ઓછો છે. આખી દુનિયાની હાલત જુઓ, જર્જરીભૂત થઈ ગઈ છે. પ્રકૃતિ પણ વારંવાર બાબાને કહી રહી છે કે બાબા હવે પૂરું કરો. અને બાબા કેમ પૂરું નથી કરતા? હજી પણ બાબાના બાળકો છુપાયેલા છે. એ પોતાનું જન્મસિદ્ધ અધિકાર મેળવી લે એટલે બાબા પણ રોકાયેલા છે. તો એવા સમયમાં જ્યારે ભગવાને, તમે બધા કહેતા હતા કે ના અહીંથી બંધ કરીને બહેનો ના જાય, તમારા દિલનો આવાજ સાંભળ્યું અને જે તમે ના કલ્પ્યું હોય, ધાર્યું તું આવું સ્થાન બનશે, કંસારા કોઈ બેચરપુરા કોઈ એ ધાર્યું તું હતું નહોતું. એટલે જે કહેવાય છે ને કે ભગવાન આપે છે તો આપણને છપ્પર કાઢીને આપે. એને તમારા કલ્પના વગરનું સુંદર સ્થાન બનાવીને આપ્યું છે કે મારા બાળકો અહીંયા ખૂબ શાંતિથી બેસે, ખૂબ સારી તપસ્યા કરે. પહેલા પોતાની જાતને શક્તિશાળી બનાવો. તમે બીજાને જ્ઞાન સંભળાવો, તમે કાચા હોય તો બીજા જે આવશે એ કેવા નીકળશે? કાચા નીકળશે. અને કાચા કેમ? એ છેક સુધી કાચા રહેશે. તો પહેલી જવાબદારી કંસારા કોઈ અને બેચરપુરા બંનેને કહું છું, બંને એક જ છે, અહીંથી નજીક છે. એમની એ થાય છે નિશ્ચય બુદ્ધિ. આ ઈશ્વરીય કાર્ય છે. બાબા આવી ચૂક્યા છે અને જે જન્મ જન્માંતરનું કે 21 જન્મનો આપણને વારસો આપી રહ્યા છે એને આપણે સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત કરીએ. અત્યાર સુધી ભલે આપણે ગમે તે રીતે ચાલ્યા, બહોત ગઈ થોડી, થોડી કી ભી. એટલે આ થોડામાં થોડીક જે ઘડીઓ બચી છે એની તક ઝડપી. નાની નાની વાતમાં, ખેતરમાં કામ ચાલે, અત્યારે સીઝન ચાલે, હવે લગ્ન સીઝન ચાલે, આમાં એનું મરણ થઈ ગયું. આ તો દુનિયાના નિયમો છે ને. ક્યારે નથી ચાલ્યું? ચાલતા આવ્યું છે ને ચાલતું રહેશે. બ્રાહ્મણ એટલે, બ્રહ્મા કુમાર કુમારી એટલે સશક્ત, જેની પાસે આધ્યાત્મિકતાની શક્તિ છે, જેની પાસે આત્મબળ છે, પવિત્રતાનું બળ છે, પરમાત્માનું બળ છે. એને આ નાની નાની વાતો ઝુકાવી શકાય? હવે તમારા માટે ચલે, ગમે તે થાય. બાબાએ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આ બધા તમારી વચ્ચે બેઠેલા ભાઈઓ છે, મહેસાણાથી જેટલા આવેલા છે, આ રમણભાઈને તમે જો, એમને ઘર પરિવાર નથી છોડી દીધું. લગ્ન પ્રસંગે સુરતથી અહીંયા મલેકપુર આવે, પણ પોતાના જીવનની મર્યાદાઓ નથી પૂછી. બાબાની મુરલી તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં સાંભળી શકો, ખાલી સુરતમાં સાંભળે એમ થોડી છે. બહાર ગામ ગયા છે તો બહાર સાંભળશે ને, ઘરમાં છે તો ત્યાં સાંભળશે. તો તમે તમારા ફાઉન્ડેશનને મજબૂત બનાવો અને આજના આ શુભ પ્રસંગે એ દૃઢ સંકલ્પ કરો. જેમ બધાને હતું મકાન બને બને બને, એક અંદરમાં ઉત્કંઠા હતી,
જ્યારે એ પૂર્ણ થાય છે તો હવે એની જે આશા છે, અલ્પાબેને કહ્યું બાબા અને સાકારમાં નિમિત્ત હું, તો અમારા બંનેની જે આશા છે કે તમે પોતે પહેલા સશક્ત થાઓ, નાની મોટી વાતોમાં દિલ શિકસ્ત નહીં થઈ જાઓ. બેન હવે અમે તો શું કરીએ, અમારાથી તો ના અવાય. આપ એ આત્માઓ છો, ગમે તેટલું તુફાન હોય તો પણ અમે જઈશું. અહીંયા મહેસાણામાં શિવરાત્રી ઉપર રશિયન ગ્રુપ આવ્યું હતું. એ લોકો એટલું બધું આપણને નહીં સંભળાવી શક્યા. ત્યાં એક વખત કંઈક ધમાલ થઈ હશે, કર્ફ્યુ હતું અને એ કર્ફ્યુની અંદર એક પેન, બાબાનું બાળક, એક નોટ પેન પર્સમાં નાખીને સવારે સવારે વહેલા અંધારામાં નીકળ્યો. એને પોલીસ વાળા મળ્યા, એને રોકી, એને પૂછ્યું અને એને જે નશાથી એને જવાબ આપ્યો તો કે આગળ તમે ના જઈ શકો. પણ એ કે એનાથી એને લાઈફનું સાક્ષાત્કાર કે આઈ કેન ચેન્જ, અને એને જવા દીધું. બીજા લોકો નહીં પહોંચી શક્યા, પણ એ સેન્ટરમાં પહોંચી. કર્ફ્યુ હતું, ચારે બાજુ પોલીસ હતું, અહીંથી ના જવાય, ત્યાંથી ના જવાય. એ શું સિદ્ધ કરે? જ્યાં દૃઢતા છે ત્યાં સફળ. પોલીસ વાળા પણ એને ના રોકી શકે તો કંસારા કોઈ વાળાને સમાજ વાળા રોકી શકશે? રોકી શકશે? કચાશ કોની, સમાજની કે તમારી? અચ્છા, તમારી કચાશને કોણ નીકાળશે? સમાજ જાતે કાઢવી પડશે. ક્યારે કાઢશો? થોડી કઈ ના, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की थोड़ी. એમાંય આપણે ના કાઢીએ તો પછી કચાશને સાથે લઈને જશો પરમધામ. જો હવે ના નીકળે તો સાથે જ જશે ને, અને સાથે જશો તો એનું પરિણામ શું હશે ખબર છે? એ ખબર છે, સજા મળે. તો આજે આપણે હાથ ઊંચું કરો જેને જેને સજા ખાવી છે, જે શુભ મુહૂર્ત, પણ જેને સજા ખાવી છે પરમધામમાં, એ હાથ ઊંચું કરો. કોઈ નથી ખાવી. રમણભાઈ, આ બધાને તો ઓળવું છે. કચાસને રાખવી છે હજી સાચવી. અહીં સુધી નહીં બાબા કે અહીંથી બોલો. તો આજના શુભ પ્રસંગે જ્યારે એટલા ઉમંગ અને ઉત્સાહના વાતાવરણમાં છો અને એ વસ્તુને તમે જાતે કહી રહ્યા છો કે અમારે સજા નથી ખાવી, નથી ખાવી, તો સ્વાહા કરો કમજોરીને ને દૃઢ સંકલ્પ કરો. ગમે તે થાય, અમે અમારા સવારના ક્લાસમાં, સાંજના ક્લાસમાં ચોક્કસ આપીશું. એ વાત ધ્યાન રાખજો. તમે જેટલી મજબૂતીથી, દૃઢતાની સાથે ભલે 10-15 જણા આવીને બેસીને તપસ્યા કરશો, પણ એ 15ના સંકલ્પોમાં એટલી તાકાત છે તમે 500ને ખેંચી શકો. પણ જો એ 15 જણા જ અહીંયા બેસીને કે બેન સમાજમાં રહીએ એટલે તો આ ના થાય ને, અમારાથી તો આ ના થાય ને, એ આપણે સૂક્ષ્મમાં પાપનો બોજો બાંધીએ છીએ. એને સમજજો. હા, કારણ તમે કમજોર સંકલ્પ કરો તો પછી અહીંયા જે આવા વાળા છે એને શું થશે? એ જ સંકલ્પ આવશે તો એનું ભાગ્ય ના બનાવી શક્યું. એ પણ દરરોજ ના આવી શક્યા. કયા કારણથી? તમારા કારણથી. તો એ બોજ કોના ઉપર ચડશે? તો તમારે આજે શું કરવાનું છે? આપણે બોજ ચડાવવું નથી. જેના ઉપર બોજો છે એના બોજને ઉતારવું છે.
એવો દૃઢ સંકલ્પ. બસ બાબા, અને બાબા તમારા દિલનું સાંભળશે. અમારી પાસે ઘણા અનુભવ છે તમારા જેવી ગોપિકાઓના, માતાઓ. જ્યાં લગ્ન છે ત્યાં કોઈ વિઘ્ન ટકી ના શકે. નાની નાની વાતોમાંથી ઊંચા નથી આવતા. આજે આપણે શુભારંભ કરીએ છીએ એટલે બધું જ શુભારંભ, મકાનનો શુભારંભ નહીં, તમારા આધ્યાત્મિક યાત્રાનો પણ શુભારંભ. અત્યાર સુધી ચાલતા હતા, અલવેલી યાત્રા હતી. આજથી આપણે શું કરીશું? શુભ યાત્રા. અને જે શુભ અને શ્રેષ્ઠ યાત્રા હોય, આમ પણ એમાં ઘણા બધા લોકો સામેથી જોડાય. તમે સંઘ લઈને નીકળો, બધા ગામવાળા શું કે અમારે આવું છે, અમારે આવું છે, સંઘ મોટું થઈ જાય. તો બંને પાઠશાળા આજે સંકલ્પ કરે, અમે અમારા મનના કમજોર સંકલ્પોને આજે આ શુભ મુહૂર્તમાં, જ્યારે આ સ્થાનનું બાબાનું રાજ્યો કેન્દ્રનું આપણે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, તો અમે અમારી કમજોરી છોડીને બાબાના કાર્યમાં તત્પર રહીશું. આજુબાજુના ગામડાઓમાં જાઓ, બહેનોને સહયોગ આપો, એમની સાથે જાઓ અને ત્યાં પાઠશાળા ખોલે. અહીંના જે ગામના લોકો છે, જેમના મનની અંદર કોઈ પણ ભ્રાંતિ હોય, એને તમે અહીંયા લઈ આવો. મહેસાણા દૂર નથી, ત્યાં લઈ આવો અને એમને પણ બાબાના નિયમિત વિદ્યાર્થી બનાવો. કોઈ ખરાબ નથી, કોઈ પણ આત્મા ખરાબ નથી. કોઈ એમ ઈચ્છે કે હું ખરાબ બનું નહીં. સમય, સંજોગ અને પરિસ્થિતિ એ માણસને ડાઉન કરે. હવે જ્યારે આપણે સમયને મહેસૂસ કરી રહ્યા છીએ કે અંતનો સમય છે, તો અંતિમ ઘડીમાં પણ કોઈ શરીર છોડવા વાળું હોય તો તમે શું કરો? આપણે શું કરીએ? એને ભગવાનની યાદ અપાવીએ. કેમ અપાવીએ? કે ભગવાનની યાદમાં શરીર છોડે તો સદગતિ. હવે પણ અંતનો સમય ચાલી રહ્યો છે. તમે ભગવાનની યાદ, એ તમારા સંબંધીઓને ભલે તમારા માટે ખોટું બોલે, ખરાબ બોલે, ક્યાં બ્રહ્માકુમારીમાં ના જવાય, ક્યાં તમે જવા લાગ્યા છો કહેતા, એમને બિચારાને થોડી ખબર છે કે તમને શું મળ્યું છે. આપણને જે મળ્યું છે, જે વસ્તુને આપણે સમજ્યા છીએ કે આ સૃષ્ટિ છેલ્લી શ્વાસો ઉપર છે, તો બધાને ભગવાનની યાદ અપાવીએ, એમને પણ સદગતિ થાય, એ પણ જીવન મુક્તિના વારસાના અધિકારી બને, એવી ઊંડી શ્રેષ્ઠ ભાવનાઓ સાથે સેવામાં ઉતરી જાય. બરોબર? બીજા ભાઈઓના તો મને નામ નથી આવડતા, એક નરસિંહભાઈનું આવડે. આજ પછી નરસિંહભાઈ જ્યાં સેવામાં બહેનો જાય ત્યાં જવું. થોડાક દિવસો છે, નિવૃત્ત થઈ ગયા છો, આ જે સંસારના જે ઝંઝટોમાં તમે તમારી બુદ્ધિને બાંધી રાખો, આજે એને છોડી દો. આપણે રિબિન કાપ્યું, પ્રવેશ થઈ ગયો. આજે તમે પણ જે જૂના એ બંધનો છે એને કાપી દો, છોડી દો. બધાની દુઆઓની બાબાની શક્તિ. જેમ કોઈ પણ વસ્તુ અસંભવ નથી. મને લાગે આને મહેસાણાનું પીસ પેલેસ જ્યારે બનવાનું શરૂ થયું હતું, ત્યારે રમણભાઈએ આ જૂનું મકાન હતું, રિનોવેશન માટે કહ્યું હતું, અને એમને તે વખતે થોડું સહયોગે આપ્યું હતું કે આ તમે એને રિનોવેશન કરજો. સહયોગ આપ્યું, સંકલ્પ કર્યું. આપણે પણ શરૂ એ કર્યું, નીચે એને તોડીને એમાં બારીઓ પણ લગાવી, શાંતિભાઈએ, અને અંદરમાં નીચે પાકું કરીએ, હોલ તૈયાર કરીશું, એ પણ કર્યું. છતાં પણ ના થયું. આજે 35 વર્ષે આટલું સુંદર થયું. એ જ રીતે તમે પણ આટલા વર્ષોમાં પુરુષાર્થ નથી કર્યો એમ નહીં, સંકલ્પ નહોતું એ પણ નહીં, હતું, છતાં પણ કંઈક ના કંઈક ગ્રહ કહો, સમય કહો, સંજોગ કહો, જેના કારણથી તીવ્ર પુરુષાર્થ ના કરી શક્યા. જેમ આજે એ સુંદર ભવન બન્યું છે, એમ તમે પણ હવે સુંદર સરસ પુરુષાર્થ કરો. આ સમય આવી ગયો છે.
એ મકાન એનું સિગ્નલ છે. અત્યાર સુધીમાં ભલે જે કરતા આવ્યા, ચઢાવ ઉતાર આવ્યા, હવે આ સુંદર બન્યું છે તો તમારા બધાનો પુરુષાર્થ પણ ખૂબ સુંદર થશે અને તમારા દ્વારા ઘણી બધી આત્માઓને પ્રેરણા મળશે. કોઈ પણ વાતમાં ચાહે તનથી, મનથી, ધનથી, સમય અને શક્તિથી કંજૂસાઈ ના કરતા. તમે શું છો એ ઉપરવાળા જાણે છે. ખૂબ સારી રીતે પુરુષાર્થ કરશો. મહેસાણા નજીક છે, સમય કાઢીને ત્યાં પણ ક્લાસ કરવા આવતા રહેશો તો તમને વધારે સારું લાગશે. કંસારા કોઈ દૂર નથી. એક ટ્રેક્ટરમાં બધા બેસીને આવે 15 મિનિટમાં તો મહેસાણા પહોંચી જાય. તો જ્યારે આવતા જતા રહેશો તો તમારામાં પણ શક્તિ રહેશે. કારણ કે એ જે સ્થાન છે ત્યાં જે તપસ્યા ચાલે, મહારથીઓની અવર જવર ચાલે, એ શક્તિશાળી વાઇબ્રેશન્સ એ તમને પણ મદદ કરશે. તો આ રીતે તમે પુરુષાર્થ કરશો. જેનું એ સંકલ્પ હતો કે આ ભૂમિ ઉપર કોઈ ધર્મનું કાર્ય ચાલે, ભલે આપણી વચ્ચે નથી, ગમે ત્યાં હશે. સવારે અમૃત વેળા જ્યારે યોગમાં બેઠી હતી ત્યારે પણ મેં બાબાને કહ્યું કે બાબા, આજે અમે કંસારા કોઈમાં જે તમારું નવું સ્થાન બન્યું છે ત્યાં અમે જવાના છીએ, શું ઉદ્ઘાટન કરીએ છીએ, આપ સાથે છો, આપને પણ આવવાનું છે. ભોગની પણ બાબાને ઓફર કરી અને સાથે સાથે એ પણ કહ્યું કે જે આત્મા એને અમે નથી જોઈ પણ એના એટલા વર્ષોના સંકલ્પ આજે પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે, તો એ આત્માને પણ તમે ઇમર્જ કરજો. એ પણ જોઈને સ્થાનને ખુશ થાય. હરિભાઈને પણ વિશેષ યાદ કર્યા. છેલ્લે હરિભાઈ પણ સહયોગી બન્યા. એમની પણ ખરી સારી ભાવનાઓ હતી. અને અન્ય આત્માઓ જે અહીંથી ગઈ છે, ઈશ્વરભાઈ છે, પૂરીબેન છે. પૂરીબેન એક એવી આત્મા હતી, બધા અભણ, ઉંમર પણ થઈ ગઈ તો પણ તો જે ભગવાન માટે કહેવાય ને કે જે ગંગાએ જે એને ચાલતા શીખવાડે, બોલતા શીખવાડે, તો એમાંની એ આત્મા હતી. અને બહેનો પણ એમના ઘરે રોકાતા હતા. તો એવી આત્માઓ જે અહીંથી ગઈ છે બાબાની, એમને પણ આજના દિવસે આપણે યાદ કરીએ. એ પણ ખુશ થશે. એમની પણ સૂક્ષ્મ ભાવનાઓ અને શક્તિઓ તમને બધાને પ્રાપ્ત થશે અને ખૂબ સુંદર અહીંથી સેવાઓ થશે. અંતમાં આપ સર્વને ખૂબ 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 આજના આ શુભારંભ કે શુભોદ્ઘાટનની બંને બહેનોને, જેમને ખૂબ દિલથી મહેનત કરી છે અને એમનું પણ સ્વપ્ન છે કે અહીંથી સારી સેવાઓ થાય, એ સંકલ્પને સ્વપ્ન સાકાર થાય, એવી દિલની દુઆઓ સાથે ખૂબ 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 મુબારક, અભિનંદન. वसुधा के इस अंचल में वर्ग भारत भूतल में संगम के स्वागत आज तुम्हारो बिंदु है रूप सुहाना, आनंद प्रेम का बाना। अवतरण अलौकिक न्याया, शिव स्वागत आज तुम्हारा। सोचोगे तुम वैसा
बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।